സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്ര കൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ അഷ്ടമസ്കന്ധേ ഷോഡശോऽധ്യായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം പുത്രേഷു നഷ്ടേഷു ദേവമാതാദിതിസ്തദാ ഹൃദേ ത്രിവിഷ്ടപേ ദൈത്യൈ പര്യതപ്യതനാഥവത് ഏകദാ കശ്യപസ്തസ്യ ആശ്രമം ഭഗവാനഗാദ നിരുത്സവം നിരാനന്ദം സമാധേർവിരതശ്ചിരാത്. സപത്നീം ദീനവദനാം കൃതാസനപരിഗ്രഹ സഭാജിതോ യഥാ ന്യായമിദമാഹ കുരുദ്വഃ. അപ്യഭദ്രം ന വിപ്രാണാം ഭദ്രേ ലോകേ ധുനാഗതം ന ധർമ്മസ്യ ന ലോകസ്യ മൃത്യോശ്ചന്ദാനുവർത്തിന. അപി വാ കുശലം കിഞ്ചിത് ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനി ധർമ്മസ്യാർത്ഥസ്യ കാമസ്യ യത്ര യോഗോ ഹ്യയോഗിനാം. അപി വാ ദിധയോഭ്യേത്യ കുടുംബാസക്തയാ ത്വയാം ഗൃഹാദപൂജിതായാതാ പ്രത്യുദ്ധാനേന വാ ക്വചിത്. ഗൃഹേഷു യേഷ്വതിഥയോ നാർച്ചിതാ സലിലൈരപി യദി നിര്യാന്തി തേ നൂനം ഭേരുരാജഗൃഹോപമാ. അപ്യഗ്നയസ്തു വേലായാം ന ഹുതാഹ വിശാസതി ത്വയോദ്വിഗ്നധിയാ ഭദ്രേ പ്രോഷിതേ മയി കർഹിചിത്. യത്പൂജയാ കാമദുഃഖാന്യാതി ലോകാൻ ഗൃഹാൻവിത ബ്രാഹ്മണോഗ്നിശ്ച വൈ വിഷ്ണോ സർവദേവാത്മനോ മുഖം. അപി സർവേ കുശലിനസ്തവ പുത്രാ മനസ്വിനി ലക്ഷ്യയേ സ്വസ്ഥമാത്മാനം ഭവത്യാ ലക്ഷണൈരഹം. അദിതിരുവാച. ഭദ്രം ദ്വിജഗവാം ബ്രഹ്മൻ ധർമ്മസ്യാസ്യ ജനസ്യ ച ത്രിവർഗസ്യ പരം ക്ഷേത്രം ഗൃഹമേധിൻ ഗൃഹായിമേ. അഗ്നയോതിഥയോ ഭൃത്യാ ഭിക്ഷവോ യേ ച ലിപ്സവ സർവം ഭഗവതോ ബ്രഹ്മന്നനുധ്യാനാന്നരിഷ്യതി. കോ नु मे ഭഗവൻ കാമോ ന സമ്പദ്യേത മാനസ യസ്യാ ഭവാൻ പ്രജാധ്യക്ഷ ഏവം ധർമാൻ പ്രഭാഷത്തെ. തവൈവ മാരീച മനഃശരീരജ പ്രജാ ഇമാ സത്വരജസ്തമോജുഷ സമോ ഭവാംസ്ത്വാ സ്വസുരാദിഷു പ്രഭോ തഥാഭിഭക്തം ഭജതേ മഹേശ്വര. തസ്മാദീശ ഭജന്ത്യാ മേ ശ്രേയശ്ചിന്തയ സുവ്രത ഹൃദശ്രിയോ ഹൃദസ്ഥാനാൻ സപത്നൈ പാഹി ന പ്രഭോ. പരൈർവിവാസിദാസാഹം നഗ്നാ വ്യസനസാഗരേ ഐശ്വര്യം ശ്രീര്യശസ്ഥാനം ഹൃദാനി പ്രബലൈർമമ യഥാ താനി പുനഃ സാധോ പ്രപദ്യേരന്മമാത്മജ. തഥാ വിധേഹി കല്യാണം ധിയാ കല്യാണകൃത്തമ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവമഭ്യർത്ഥിതോദിത്യാകസ്താമാഹ സ്മയന്നിവ അഹോ മായാബലം വിഷ്ണോ സ്നേഹബദ്ധമിദം ജഗത്. ക്വ ദേഹോ ഭൗതികോ നാത്മാ ക്വ ചാത്മാ പ്രകൃതേ പര. കസ്യ കേ പതിപുത്രാദ്യാ മോഹ ഏവ ഹി കാരണം. ഉപതിഷ്ഠസ്വ പുരുഷം ഭഗവന്തം ജനാർദ്ദനം സർവഭൂതഗുഹാവാസം വാസുദേവം ജഗദ്ഗുരും. സവിധാസ്യതി തേ കാമാൻ ഹരിർദീനാനുകമ്പന അമോഘാ ഭഗവദ്ഭക്തിർനേതരേതി മതിർമമ. അദിതിരുവാച. കേനാഹം വിധിനാ ബ്രഹ്മന്നുപസ്ഥാസ്യേ ജഗത്പതിം യഥാ മേ സത്യസങ്കൽപ്പോ വിദധ്യാത് സ മനോരഥം. ആദിശത്വം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വിധിം തദുപധാവനം ആശുതുഷ്യതി മേ ദേവസീദന്ത്യാ സഹ പുത്രകൈ. കശ്യപ ഉവാച. ഏതന്മേ ഭഗവാൻ പൃഷ്ടപ്രജാകാമസ്യ പത്മജ യദാഹ തേ പ്രവക്ഷ്യാമി വ്രതം കേശവതോഷണം. ഫാൽഗുനസ്യാമലേ പക്ഷേ ദ്വാദശാഹം പയോവ്രത അർച്ചയേദരവിന്ദാക്ഷം ഭക്ത്യാ പരമയാന്വിത. സിനീവാല്യാമൃതാലിപ്യ സ്നായാത് ക്രോഡവിദീർണയാം
यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्। त्वं देव्यादिवराहेण रसाया स्थानमिच्छत उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत् समाहित अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले वह्नौ गुरावपि। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणाज्ञाय गुणसङ्ख्यानहेतवे। नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे। नमस्तादिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। नमो मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्यवरदर्षभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। अन्ववर्तन्दयं देवा श्रीश्च तत्पादपद्मयो स्पृहयन्दैवामोदं भगवात्मे प्रसीदताम्। एतैर्मन्त्रैऋषिकेशमावाहनपुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्तपाद्योपस्पर्शनादिभिः। अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यै पयसा स्नपयेत् विभुं वस्त्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनैस्तदा गन्धधूपादिभिश्चार्चेद् द्वादशाक्षरविद्ययाम्। श्रुतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सदि स सर्पिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया। निवेदितं तद्भक्ताय दद्याद्भुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा च मनसमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्। जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीदस्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्दण्डवन्मुदा। कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत्तदा द्वैवरान् भोजयेद्विप्रान् पायसेन यथोचितं। भुञ्जीततैरनुज्ञातशेषं श्रेष्ठसभाजिदै ब्रह्मचार्यथत्तद्राद्रात्र्यां शोभूते प्रथमे हनिम्। स्नातशुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहित पयसा स्नापयित्वा अर्चेद् यावत् व्रतसमापनं। पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद् विष्ण्वर्चनादृत पूर्ववज्जुह्वयादग्निं ब्राह्मणांश्चाभिभोजयेद। एवं त्वहरः कुर्याद् द्वादशाहं पयोव्रत हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणं प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्रत्रयोदशी। ब्रह्मचर्यमथ स्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेद। वर्जयेत् सदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायण। त्रयोदश्यामथो विष्णो स्नपनं पञ्चकैर्विभो कारयेच्छास्त्रदिष्टेन विधिना विधिकोविदै। पूजां च महतीं कुर्यात् वित्तषाढ्यविवर्जित चरुं निरूप्य पयसि शिबिविष्टाय विष्णवे। श्रुतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहित नैवेद्यं चातिगुणवद्दद्यात् पुरुषतुष्टिदम्। आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषयेत् ऋत्विजैश्चैव तद्विद्याराधनं हरे। भोजयेत्तान् गुणवता सदनेन शुचिस्मिते अन्यांश्च ब्राह्मणाश्च शक्त्या ये च तत्र समागता। दक्षिणां गुरवे दद्यात् ऋत्विग्भ्यश्च यथार्हत
अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेत् समुपागतान् भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सह बन्धुभिः नृत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम् एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतं त्वं जानेन महाभागे सम्यक् जीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम् अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतं तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणं त एव नियमा साक्षात् त एव च यमोत्तमा तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षज तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धयाचर भगवान् परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति। हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अदितिपयोव्रतकथनं नाम षोडशोऽध्याय। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।